ہماری پرانی اساتذہ میں سے فریدہ باجی تشریف رکھتی ہیں۔ فریدہ باجی نفیسہ باجی کی کزن بھی ہیں۔ نفیسہ باجی کی فیملی کے بھی بہت سارے لوگ انسان اسکول میں اسٹوڈنٹس، مظفر بھائی کہہ رہے ہیں سارے کے سارے، اور مظفر بھائی کے یہاں کے بھی سارے کے سارے، اور ہمارے یہاں کے بھی سارے کے سارے، اوپر والوں کو چھوڑ کے، مطلب ابرار الحق، فرید الحق، سریا، تسنیم، شگفتہ پروین، انوار الحق اور یہ نکھت نسرین، سب نے سارے کے سارے نے انسان اسکول سے ہی تعلیم حاصل کی ہے۔ اور سید بھائی اور ہمارے تمام اساتذہ کرام سے ہم سب لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، مستفیض ہوئے ہیں، ان کی دعائیں بھی لی ہیں الحمدللہ۔ ایک اور گھر بھی ہے خلیل صاحب کا، طارق خیام بھائی کے دادا، اور عطیہ کو بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، عطیہ کا بھی خاندان، تقریباً زیادہ تر لوگ سارے کے سارے سب نے جو ہے انسان اسکول سے ہی تعلیم حاصل کی ہے۔ تو یہ ہم سب لوگوں کے لیے بہت خوشی اور عزت کا باعث ہے کہ ہم لوگوں نے انسان اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ تو اب میں گیسو باجی سے، گیسو سید حفیظ، ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آئیں اور فریدہ باجی کو فیلسٹیٹ کریں۔ گیسو باجی کا تعارف میرے خیال سے آپ سب میکسیمم لوگ جانتے ہوں گے۔ جن لوگوں کو نہیں معلوم ہے میں بتا دوں کہ گیسو باجی سید حسن صاحب کی بیٹی ہیں، دختر عزیز، اور گیسو باجی ہم لوگوں کے ساتھ تھیں، ہمارے ساتھ 1981 بیچ میں انہوں نے ہائی اسکول میٹریکولیشن کیا، اور ان کی والدہ ماجدہ محترمہ معصومہ باجی، ان کی بھی خدمات انسان اسکول کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ خاموشی کے ساتھ انہوں نے جو کچھ بھی انسان اسکول کے لیے کیا، وہ شاید اس وقت ہم جیسے لوگ جو بچے تھے، یا سیدہ باجی خود یہاں موجود ہیں، اور اب میں سیدہ باجی کو زحمت دوں گی کہ وہ اس وقت کی یادوں کو تازہ کریں اور ہم سب لوگوں کو بتائیں کہ معصومہ باجی، گیسو باجی کی والدہ ماجدہ، ان کی کیا خدمات اور کیا ان کی قربانیاں انسان اسکول کے لیے تھی، اور آپ کی بیٹی کی حیثیت سے ان کی بھی عزت افزائی اور ان کو بھی اعزاز سے نوازنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے لیے آ رہی ہیں نفیسہ باجی۔ نفیسہ باجی گیسو باجی کو فیلسٹیٹ کیجیے۔ واہ کیا ماحول ہے، الحمدللہ۔ سب لوگ ماضی کی یادوں میں رفتہ رفتہ کھو رہے ہیں، ماضی کی یادوں میں رفتہ رفتہ چلے جا رہے ہیں، اور دیکھیے اب ماضی کی یادیں کس طرح سے تازہ کرتی ہیں ہماری سیدہ باجی۔ سیدہ باجی آپ لوگوں سے مخاطب ہے، بہت غور سے سنیے کیا کہنا چاہتے ہوں۔ عزیز بچوں، جیسے آپ بچے تو رہے نہیں، خود والدین بن رہے ہیں، بہرحال محترم خواتین حضرات، سب کو میری طرف سے مبارکباد ہو اسکول کی اس سالگرہ پر۔ اور بہت سے میرے بچے جن کو میں نے پوچھا، مجھے پتہ لگا، بہت افسوس ہوا، بہت ہی دل کو دھچکا سی لگا کہ وہ اب ہم سب
وہ بہت مجھے ان سب بچوں کے نام بھی یاد ہیں جن کو میں نے پڑھایا ہے، اور ان کے جب نام میں لیتی ہوں تو ان کا چہرہ بھی میرے سامنے معصوم سا سورج سا پیارا میرے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ میں جبین تھی، ایک عشرت تھی، ایک ذریعہ تھے، اور بہت سے بچے ان کے بارے میں تو بہت افسوسناک بات مجھے پتہ لگی یہاں پہ، لیکن کچھ بچے ایسے ہیں جو ہیں اس دنیا میں ہیں مگر بہت دور دور ہیں۔ آفتاب تھے، شبنم بھی ہم سے جدا ہو گئی بہت جلدی، ابھی ریسنٹلی ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ سب بڑی تکلیف دہ بات ہے، لیکن پھر بھی میں ان سب کو یاد کرتی ہوں، ان کے لیے دعا کرتی ہوں۔ مجھے کسی نے یہاں پوچھا کہ آپ کس سلسلے میں کشن گنج آ گئی تھی، تو میں بتاؤں کہ سید حسن صاحب میرے استاد جامعہ ملیہ اسلامیہ میں، انہوں نے مجھے 2 سال پڑھایا ہے، اور تیسری اور چوتھی کلاس میں، اور کافی ہمارے دل عزیز ٹیچر تھے وہ، اور جب وہ امریکہ جا رہے تھے تو اب ہماری کلاس سے جا رہے تھے، لاسٹ کلاس ہماری تھی جو پڑھائی تھی، تو مجھے یاد ہے کہ ہم سب بچوں سے نپٹ کے وہ کہہ رہے تھے ماں سب مت جائیے، ہم لوگوں چھوڑ کے مت جائیے۔ بہرحال بہت اچھے استاد تھے وہ، اور صرف جامعہ ملیہ میں نہیں، انہوں نے امریکہ جب وہ گئے ہیں تو وہاں بھی ان کو بیسٹ ٹیچر ایوارڈ ملا۔ اس کے علاوہ مجھے یہاں آ کے مجھے جن لوگوں نے بہت شفقت اور بہت محبت دی، بچوں سے تو ملی، بہت بچے میرے اتنے قریب ہیں آج کی، حالانکہ میں بہت کم عرصے کے لیے یہاں رکی تھی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر قمرالہدیٰ صاحب، شمس مختار صاحب، ایک اور مختار صاحب، سرفرازی صاحب، ان سب کی مدد سے ہی ہمارا اسکول آگے بڑھا۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب اسکول کو ضرورت پڑے اور یہ حضرات پلیز آپ لوگ ذرا خاموش ہو جائیے، یہ حضرات وہاں موجود ہوتے تھے اور ہماری مدد کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو میں کسی کو بھی نہیں بھولی ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب سے میرا بہت قریبی تعلقات ہے، وہ مجھے بیٹی کہتے تھے، اور واقعی ایک بار میں آئی یہاں بیچ میں کشن گنج، تو میں انہی کے گھر رہی 6-7 دن، اور جب میں واپس جا رہی تھی تو انہوں نے مجھے ایک بوری چاول کا اور بہت کٹہل دیا، اور کہا یہ بیٹی جا رہی ہے اپنے گھر، یہ لے کے جا۔ میں نے اسے بہت معذرت کی، تو میں نہیں لے جا سکتی۔ تمام الومنائی سے گزارش ہے کہ پلیز خاموش ہو جائیں۔ تو انہوں نے مجھے ایک چھوٹے سے اس پہ چاول رکھ کے دیے کہ اچھا یہ میری طرف سے لیتی جاؤ۔ دیکھیے آپ سب توجہ دیجیے ادھر، یہ بات بالکل سچ ہے کہ بہت سالوں کے بعد سب ملے ہیں، اور ایک دوسرے سے ملنے کا اشتیاق تھا، اس لیے آج ملے ہیں، لیکن پلیز آپ لوگ سید آبادی کی بات سنیے۔ جو مقصد ہے ہم لوگوں کا کہ اساتذہ نے جو تجربات حاصل کیے ہیں، ہم بچوں کو پڑھا کے، اور اس وقت کے حالات کیا تھے، کچھ باتیں سب بتا رہی ہیں سید آبادی، پلیز دھیان دیں، اور آپ لوگ ایک دوسرے سے بات کرنا بند کر دیں، بہت ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، عاجزی کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں۔ دیجیے بات۔ اچھا، انسان اسکول میں اس وقت خواتین کا زیادہ رول نہیں تھا، مگر ایک اسکول میں تو میں ہی اکیلی ٹیچر تھی، اور ڈاکٹر سید حسن صاحب کی بیگم معصومہ بھابھی، جن کو ہم سب بھابھی کہتے تھے، اور واقعی وہ بھابھی سے زیادہ میری تو انہوں نے ماں کی طرح خدمت کی ہے۔ مجھے اپنے ہی پاس رکھا انہوں نے، میرے کمرے کی صفائی، میرے کھانے پینے کا انتظام سب وہ خود کرتی تھی، اور کہتی تھی تم گھبراؤ نہیں کہ تمہاری امی یہاں نہیں ہے، میں ہوں یہاں۔ اس کے علاوہ جب اسکول کھلا، ہاسٹل کھلا ہمارے اسکول کا، تو اس میں 2 بچے آئے تھے، ایک تو مجھے نام ہے یا خالق شاید، اور دوسرے پہلا لوگ بیمار ہو گئے تھے،
भाभी ने नर्सों और भाभी ने रात भर जाकर उस बच्चे की खिदमत की, उसके सर पे पट्टियाँ रखती रही और वो बिल्कुल सैयद साहब के साया में सड़ा जिस हाल में वो रहती थी, जबकि उनके पास पैसा नहीं होता था, मगर मैंने उनसे कभी शिकायत नहीं सुनी, बल्कि हमेशा इस पर रहती थी कि वो सैयद साहब का हाथ किसी तरह भी बटा सके। शुरू में स्कूल में फीस से ही चलता था मामला, तो बहुत से फीस नहीं आ पाती थी, तो भाभी ने मुझे बताया कि मैं जाती हूँ फीस जमा करने, तो मेरे साथ चलोगी? मैंने कहा ज़रूर। तो हम लोग फीस जमा करने महीने के एंड में जाते थे। एक वाक़या मुझे याद है, एक बच्चा था, शायद रूही था, बहुत शरीफ था रूही। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सईदा आपा क्या आपके पास पैसे नहीं हैं? मैंने कहा क्यों बेटा? कहने लगे आप सब घरों में मांग मांग के ले जाती हैं ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपके पास पैसा नहीं है? मैं आपको कमा के बहुत पैसे दूंगा, आज वो इस वक्त नहीं है, वरना मैं उनसे कहती कि भाई तुमने तो ये वादा किया था मुझसे। बहरहाल बच्चों की बहुत सी बातें हैं और उसको सारा तवक़ भी नहीं है कि मैं उसको बयान कर सकूँ। इसके अलावा मुझे बालक भाई भी याद है, शकूर भाई भी याद है, जो हर वक्त हम लोगों की खिदमत के लिए तैयार रहते। इसके अलावा हमारे साथी जो थे बहुत कोऑपरेशन, बहुत एक दूसरे की मदद से काम करते थे, जो जिसको आता था वो उसको बताता था। एहसान साहब थे, एक राशिद साहब थे, अहद साहब थे और खालिद साहब थे, मुहित साहब थे, और बस सबके लिए मेरी दुआ है और तमाम भी दुआ है, सैयद हसन साहब के लिए भी और इस स्कूल के बच्चों के लिए जो हमें छोड़ के चले गए। अल्लाह हम सबको अपने घर में उनके दर्जात बुलंद फरमाए और अच्छी से अच्छी जगह रखें। आमीन। ये हमारी अवलून साबकुन में से हैं। हमारी मैं गुजारिश करता हूँ ताशबीर साहब से कि वो स्टेज के करीब करीब आएँ और इकबाल खान साहब धनबाद उनको स्टेज पे और जनाब तुफैल साहब किशनगंज कहाँ हैं, वो स्टेज के पास आ जाएँ। दुरैया जबी किशनगंज उनका इस्तकबाल करेंगे। तुफैल भाई मुंबई में उनका व्यापार है, कंस्ट्रक्शन का काम है। तुफैल भाई, तुफैल साहब कहाँ हैं? एक ज़रूरी ऐलान आप सबके लिए, प्लीज़ तवज्जो दीजिए। तमाम इंसान एलमनाई से गुजारिश है कि यहाँ एक रजिस्टर रखा गया है जिसमें आपको अपना नाम, एड्रेस और किस बैच में आप थे, कब आपने पास आउट किया, ये सारी चीज़ें और अपने तासुरात, फीलिंग्स, एक्सप्रेशन, ये आप उसमें ज़रूर लिखिए, ज़रूर उसमें एंट्री कीजिए। और हमारे इसातिज़ा किराम को शॉल और ये मोमेंटो के अलावा एक सिपासनामा भी दिया गया है और उस सिपासनामा को मैं आप सबके सामने पढ़कर सुनाती हूँ। गुलहाए अक़ीदत। मोहतरमा इज़्ज़त माब हमारे उस्ताद वो शमा है जो खुद जलकर दूसरों को रोशन करती है। हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं कि आपकी रहनुमाई, शफ़क़त, मोहब्बत, मेहनत और खुलूस के बाइस हमें दुनिया में अपनी पहचान मिली। आपने अपना तन, मन, धन हमारी शख्सियत, सीरत और किरदार की तश्कील में सर्फ कर दिया। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पर कायम रखे और अच्छी सेहत के साथ आपको उम्र तवील अता फरमाए। और इंग्लिश में भी है, अ टीचर अफेक्ट्स इटर्निटी, ही कैन नेवर टेल वेयर हिज इन्फ्लुएंस स्टॉप्स। अ टीचर इज दैट कैंडल which burns itself to enlighten others.
We extend our deep sense of gratitude from the core of our hearts to you for your guidance, mentorship, love and affection, and efforts in shaping our behavior, character, and life for a better and successful living. We pray for your good health, happiness and prosperity, and a long life with love. इंसान स्कूल अलमनाई। अब मैं अपने असातिज़ाए कराम से गुजारिश करूँगी कि वो अपने तासुरात से हम लोगों को नवाजें। आप में से जो आना चाहें, जो कहना चाहें, प्लीज़ आप तशरीफ़ लाइए। सबसे पहले मैं खालिद सैफुल्लाह भाई से गुजारिश करूँगी, वो हमारे सबसे पुराने और असातिज़ा की लिस्ट में पहले उस्तादों में से उस्ताद हैं, जो सैयद भाई के साथ इंसान स्कूल तशरीफ़ लाए। और प्लीज़ बराए मेहरबानी आप सब लोग खामोश हो जाइए। ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं, सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। शकील अंसारी साहब आपसे गुजारिश है और आपके ग्रुप से, बहुत अच्छी बात है कि आप सब एक्साइटेड हैं, बड़े खुश हैं, लेकिन डिसिप्लिन भी कोई चीज़ है और ये इस वक्त का मुतालबा है, तकाजा है कि आप प्लीज़ डिसिप्लिन मेंटेन करें और सैयद हसन साहब की कोई तो सीख याद रखिए। प्लीज़ बराए मेहरबानी खामोश हो जाइए। अब मैं खालिद सैफुल्लाह भाई से गुजारिश करूंगी कि वो कुछ कहें। सबसे पहले तो तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला की, जिसने अशरफुल मखलूक़ात बनाया और इंसान कहकर पुकारा और उसी इंसानियत के मिशन को जिन डॉक्टर सैयद हसन साहब ने इंसान स्कूल को कायम किया, उनके हवाले से चंद बातें मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। हमद बारी ताला के बाद अल्लाह का बेहद शुक्र है कि उसने ऐसी उम्मत में हमें पैदा किया जिसके रहबर और रहनुमा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जिनकी तालीमात से आज भी हम हिफाजत कर रहे हैं। अभी हमारे पुराने तालिब इल्मों में से एक तालिब इल्म जो थे वो हेलो इफेक्ट का जिक्र कर रहे थे। हेलो इफेक्ट और कुछ नहीं है, वो अस्सलाम वालेकुम का अमेरिकनाइज्ड वर्जन है। और अगर इस बात की तालीम हमें दी गई है कि सलाम को राइज करो और सलाम को जब राइज करोगे तो तुम्हें इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा होगा, हमें वो सबक याद रखना चाहिए। और हमें चाहिए कि हम सलाम को वाक़ईतन रस्म नहीं बल्कि क़ल्ब से मिटी हुई दुआ के तौर पर एक दूसरे के सामने पेश करते रहें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए। और इसके बाद मैं ख़राज ज़िक्र पेश करूँगा डॉक्टर सैयद हसन साहब को, जो इस मिशन के और इस स्कूल के और इस तहरीक के बानी हैं, जिसके समरात मैं अपने सामने बैठे हुए देख रहा हूँ। और इन समरात में कौन कितना मीठा है और कितना मौसर है, उसकी कुछ झलक आपने देखी। मुख्तलिफ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स और इस तरह के बहुत तकरीबन ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी का झंडा फहराने वाले इंसानी स्कूल के जो तलबा और तालिबात हैं, मैं उन सबको दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्कियात से सरफराज फरमाए। इस मौके पर सैयद हसन साहब के साथ मैं मासूमा भाभी को भी नहीं याद करना भी ज़रूरी समझता हूँ। जब मैं किशनगंज पहुँचा था तो
انہی کی عنایتوں سے کشن کی سرزمین پر پہلا لقمہ جو میں نے کھایا وہ ان کی محبتوں کا نتیجہ تھا، اور اس کے بعد ان کی سرپرستی مجھے اور ان تمام اساتذہ کو جو میرے بعد، اور ان تمام طالبوں کو جو میرے توسط سے وہاں پہنچے، ان کی سرپرستی بھی فرماتی رہی، ان کی نگرانی بھی فرماتی رہی، اور ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے جو خاموش خدمت انہوں نے انجام دی ہے، اس کا ذکر بہت کم ہوتا ہے۔ ایک معمار کو ضرورت ہوتی ہے ایک بنیاد کے پتھر کی۔ جب وہ عمارت کی تعمیر کا تصور کرتا ہے تو جو مٹیریل نیڈز ہیں ان میں ایک بنیاد کے پتھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے اس بات پر بڑا فخر ہے کہ میں اس بنیاد کا پتھر ہوں۔ اور آج کی اس تقریب کے جو منتظمین ہیں، میں ان کو خاص طور سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً 65 سال کی طویل مدت کے بعد یہ ان کا آرکائیول انسٹنکٹ تھا جس نے اس بنیادی پتھر کو یاد کیا اور یہاں بلا کے اس کی عزت افزائی کی۔ میں ان کا بے شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد میں انسانی اسکول سے صرف 3 سال کے عرصے میں، شروع کے 3 سال شامل رہا ہوں، اور لیکن یہ مختصر سی مدت اتنی طویل ہے کہ اگر میں اس کی داستان بیان کروں تو مجھے والومز تحریر کرنے پڑیں گے، لکھنے پڑیں گے یا بیان کرنے پڑیں گے، تو اس کا وقت نہیں ہے، اس کا موقع بھی نہیں ہے۔ میں مختصراً دو باتیں اس وقت کہنا چاہتا ہوں۔ جب میں انسان اسکول آ رہا تھا، جس ٹرین میں سفر کر رہا تھا، تو میرے ایک ہم سفر نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کشن گنج جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کشن گنج میں کس لیے جا رہے ہیں؟ کوئی کام؟ میں نے کہا وہاں ایک پروگرام ہے جس میں شامل رہوں گا، کچھ کام کروں گا وہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ دلی سے کشن گنج جا رہے ہیں، وہ تو ہندوستان کا کالا پانی ہے، وہاں آپ کو مچھر اور ملیریا کے علاوہ کچھ نہیں ملے۔ مگر جب میں کشن گنج پہنچا تو مچھر تو ملے مگر ملیریا مجھے کبھی نہیں ملی، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں کام کرنے کا موقع مجھے ملا، اور 3 سال کی مدت جو ہے وہ ایسی ہے جس کے بیان کے سلسلے میں میں نے کہا کہ بہت وقت اور بہت کاوش چاہیے اس کے لیے۔ میں کیوں کشن گنج گیا اور کیوں انسان اسکول سے وابستہ ہوا، بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ انسان اسکول کا تو اس وقت تصور بھی نہیں تھا جب میں کشن گنج گیا ہوں۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب نے تعلیمی مشن کور کی بنیاد رکھی تھی، اور تعلیمی مشن کور سے ایک چھوٹا سا 4 صفحے کا ایک پرچہ نکلتا تھا تعلیمی برادری کے نام سے۔ میں اس میں کام کرنے کے لیے ان کے ساتھ شریک ہوا، ان کے مشن میں۔ ان کا پہلا خط جو مجھے ملا اور جو کشن گنج جانے کا باعث ہوا، وہ اتفاق سے میرے پاس محفوظ، اور میں گیسو سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ وہ خط آپ کو پڑھ کے ضرور سنائیں، اس لیے کہ اس پوری تحریک میں سید صاحب کیا سوچتے رہے ہیں اور کس طرح انہوں نے اپنی ٹیم بلڈ اپ کی ہے، اس کی ایک جھلک آپ کو ملے گی۔ تو میں گیسو سے کہوں گا کہ میں اپنی بات یہاں روکتا ہوں، وہ اس خط کو آپ کو پڑھ کے ضرور سنائیں، کیونکہ وہ پہلا سنگ میل ہے، پہلی یادداشت ہے انسان اسکول اور تعلیمی مشن کور کی تعریف کا۔ گیسو بھائی پلیز ہونا چاہتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ پہلے گیسو باجی خط پڑھ کر سنا دیں، اس کے بعد گوگل میٹ پر شکور بھائی سے آپ لوگوں کی ملاقات کرائی جائے گی۔ میں آپ لوگ کو جو خط پڑھ کے سنا رہی ہوں، یہ ڈیڈی نے، یہ ڈاکٹر سید حسن صاحب نے
खालिद सैफुल्लाह भाई को लिखा था। ये खत 22 अगस्त 1966 को लिखा। उन्होंने जो उनकी खुद की ये तहरीर है और खालिद भाई ने इसको बहुत हिफाजत से रखा है, जो मैं आप सबों को पढ़ के सुना रही हूँ, जिससे आप सबों को उनके ख्यालात, जज्बात, इंसानी सुकून के बारे में पता चलेगा। प्यारे खालिद, तुम्हारी शानदार कामयाबी पर तुम्हें दिली मुबारकबाद। मुझे बेहद खुशी है कि खुदा ने तुम्हें तुम्हारी कोशिशों और मेहनतों का सिला इस उन्वान से दिया। तुम्हारी कामयाबी काबिल फ़ख्र है। तुम्हारे कई खतूत 1 साल के अरसे में मिले, मैं उनमें से एक का भी तुमको जवाब नहीं दे सका। इससे तुमको मायूसी दुख भी हुआ होगा। मैं उज़्र क्या पेश करूं? नदामत, शर्मिंदगी और कोताही के अलावा दूसरे अल्फाज नहीं मिलते। माफ़ कर दो, अब तो यही कहना है। सईदा के खतूत से मालूम हुआ कि ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद अब तुम किसी काम की तलाश में हो। अगर ये सही है तो क्या ही अच्छा होता जो तुम मेरे साथ काम करना पसंद करते। तालीमी मिशन कोर का काम खुदा की मेहरबानी से बढ़ रहा है। अब मैं अकेला इस काम को बखूबी अंजाम नहीं दे सकता। मुझे एक मुनासिब मददगार की सख्त ज़रूरत है और मुझे यकीन है कि तुम जैसा बासलाहियत नौजवान इस कमी को बखूबी पूरा कर सकता है। इस काम में तुम जैसे नौजवानों के शरीक हो जाने से मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। कुछ नहीं तो कम अज़ कम मुझे अपनी ज़िंदगी का 1 साल ही दे दो। इसे तुम्हारा एहसान समझूंगा। रह गई बात तुम्हारी अपनी खुद ज़रूरतें, इंशाअल्लाह इस एतबार से भी तुमको मुतमिन रखने की कोशिश करूँगा। हाँ तो बस अल्लाह का नाम लेकर आओ और जल्द आओ। हिम्मत मर्दा मदद खुदा को सामने रखो और यहाँ आकर 1-2 माह के तजुर्बे के बाद तुमको ऐसा महसूस हुआ कि ये काम तुम्हारी सलाहियतों, हौसलों और ज़रूरतों का हक़ अदा नहीं करता है, तो ऐसी सूरत में तुम चाहना उसे छोड़ देना। मैं 15 सितंबर तक दिल्ली का प्रोग्राम बना रहा हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम उससे कबल ही किशनगंज पहुँच जाओ ताकि यहाँ के काम तुम्हें समझा दूँ और इन्हें तुम्हारे सुपुर्द करके दिल्ली के लिए रवाना हूँ। हाँ तो खालिद, मुझे मायूस ना करना। आओ और इस दीवानगी में शरीक होकर उसका लुत्फ़ उठाओ। मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। तुम्हारी मदद का तलबगार सैयद हसन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खत है जो आप सबों के साथ। तो मैं किशनगंज पहुंच गया सितंबर में ही, सईद साहब के दिल्ली जाने से पहले, और मासूम आबादी की मेज़बानी का फ़ायदा उठाता रहा और उसके बाद फिर अपने घर में मुंतकिल हुआ। सईद साहब जब दिल्ली से वापस आए तो फिर इंसान स्कूल के क़याम के सिलसिले में गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ। उसके नाम के सिलसिले में मैं और मरहूम मेरे सरपरस्त मसूद यूसुफ साहब, ये हम लोग बैठ के ब्रेन स्टॉर्मिंग करते रहते थे और मुख्तलिफ नामों पर का जिक्र होता रहता था। मैं और मसूद भाई इस अजीब व गरीब नाम से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन बहरहाल सैयद साहब को जो अल्लाह ताला ने कुदरत दी थी लोगों को कन्विंस करने की जो सलाहियत मिली, उसका नतीजा ये निकला कि उनका नाम इंसान रखा गया। और मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि मैं नेशनल हाई स्कूल कैंपस में एक मांगे हुए झोपड़े में पहले 36 बच्चों की क्लास मैंने पढ़ाई। ये मेरे लिए
बड़ी खुशगवार यादगार है और उस बैच के बहुत सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं। मैं उन सब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने दिलों में मुझे मकाम अता किया और मुझे याद रखा। उनमें से कई लोग तो बराबर दिल्ली में आकर मुझसे मिलते रहे और इंसान स्कूल से मुताल्लिक़ भी बाद हज़रात वहाँ तशरीफ़ लाए और उनकी जो खिदमत भी मैं कर सकता था उसमें मैंने कभी गुरेज नहीं किया। किशनगंज का जब नाम आता है तो चेहरों का एक सैलाब सा सामने होता है और कैफियत ये होती है कि आँखों के दरीचे न चश्मे तर बहते हुए चेहरों का मंजर। इन नामों में डॉक्टर कमरुल्लाह साहब, शम्स मुख्तार साहब, शम्स साहब घड़ी वाले, सरफराती साहब, डॉक्टर अमीर अहमद साहब, रफ़ीर साहब, मुज़फ़्फ़र साहब जिनका एक हमदर्द का एक था, एक बहुत सारे नाम जो हैं और शक्लें स्टेज के पर्दे पर इस तरह फिरती हैं जैसे मैं उनके अंदर मौजूद भी। तो ये यादें बड़ी खुशगवार हैं और इनमें से बहुत सारे लोग थोड़े हमारे सरपरस्त जो थे और दुनिया में नहीं हैं और मैं अक्सर सोचता रहता हूँ कि मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ऐ लईम तूने वो गंजे हाय करामात क्या किए। उसके बाद जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई वो इंसानी स्कूल की परिस्थिति का काम था और उस मिशन को लेके मैं जब कलकत्ते आया तो वो तारीख थी जिस दिन जाकिर साहब इस दुनिया से रुखसत हुए और मैं उस वक्त सफ़र में था। जब कलकत्ते पहुंचा तो कलकत्ता बंद था और मेरी जेब में 10 रुपये थे और मुझे नहीं मालूम था कि ये शहर मुझे किस तरह रिसीव करेगा। बहरहाल किसी तरह मैं उस पते पर पहुंचा जो एक हमारे सरपरस्त थे शमसुद्दीन साहब, ताज सुरमई वाले, उनकी दुकान पर मैं पहुंच गया लेकिन बाजार बंद था, कोई नहीं था जिससे मैं पूछता कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं तख्ते पर दुकान के सामने जो एक तख्ता सा निकला रहता है मैं उसी पर बैठा हुआ सोच रहा था कि कोई एक शख्स आए और उन्होंने पूछा भाई आप कौन हैं और कहाँ से कैसे आए हैं और क्यों बैठे हुए हैं। मैंने उनको बताया कि मैं बाहर से आया हूँ और ये तो उन्होंने कहा ये शमसुद्दीन साहब तो ऊपर ही रहते। अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहाँ पहुँच गया और वहाँ पहुँच कर बहुत मुख्तसरन मैं ये आपको बता रहा हूँ इसलिए कि कलकत्ते में जो वाम और जो मोहब्बत और जो ताल्लुक़ मुझे मिला उसका बयान करने की मुश्किल। शमसुद्दीन साहब के यहाँ एक हुमायूं साहब और एक शहजादा सलीम साहब से मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने मुझे बताया कि भाई वसीमुल हक साहब है जो एक पर्चा निकालते हैं स्ट्रगल के नाम से, अंग्रेजी में एक पर्चा निकालते हैं, आप उनसे मिलिए। मैं उनके पास गया तो उन्होंने जो हमारे मस्जिद के मालिक भी हैं और ये जो हमारे तालीम में इनके बड़े भाई, उन्होंने ये अनीस के बड़े भाई, ये वसीमुल हक साहब के दफ्तर में मैं रहता था और वो दफ्तर इतना छोटा था कि उसकी मेज के नीचे मैं अपने पैर करके और रात को सो जाया करता था। ये इब्तदाई दिन थे कलकत्ते में मेरी उस स्ट्रगल के जिसको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा। वसीम साहब के पर्चे के लिए मैं लिखता भी था और उन्हीं की हिदायत पर मैं कलकत्ते में एक मारवाड़ी साहब से मिला। मुझे अफसोस है कि मैं उनका नाम मुझे याद नहीं है, जिन्होंने कलकत्ते में सबसे पहले 10 रुपए की इंसानी स्कूल की रसीद कटवाई को एक मारवाड़ी और उर्दू के बड़े जिंदादा। बहरहाल ये कारवां इंसान स्कूल किशनगंज का हो या कलकत्ते का हो, इसमें अफराद घूमते गए और कारवां वहाँ भी बना यहाँ भी बना। किशनगंज के हवाले से मैं ये कहूँगा कि उस टीम में शरीक होने वाले मेरे बाद जो साहब शरीक हुए उनके बारे में मुझे मालूम हुआ कि अब वो हयात नहीं हैं। वो मुज़फ़्फ़र भाई थे
हाला माला एक गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। और किशनगंज में सबसे पहली रात जो मैंने गुजारी वो हाला वाला पासा में गुजारी। तो बहरहाल मुजफ्फर साहब जुड़े हमारे साथ। उसके बाद गालिबन सईदा वहाँ तशरीफ लाई, और फिर उसके बाद एक के बाद लोग जुड़ते रहे और कारवां बनता गया। उसकी एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है वो मेहता साहब का इंतखाब जब हमने किया, मैंने और सैयद साहब ने, तो मेरे ख्याल में वो एक यूनिक इंटरव्यू था जो हमने अरेंज किया था। हमने कुछ लोगों से दरख्वास्त की थी कि वो आए और एक हफ्ता हमारे साथ गुजारें। उनमें मेहता साहब के साथ एक हमारे दोस्त आए थे पालीवाल साहब और मेहता साहब के दोनों आए, और इन दोनों का इंतखाब हमने किया। एक हफ्ते तक रहने के बाद 6-7 लोग थे, जिसमें मेहता साहब और पालीवाल साहब का इंतखाब किया गया। और मैं समझता हूँ कि जो लॉन्गेस्ट एसोसिएशन है इंसान स्कूल के साथ वो मेहता साहब का है, क्योंकि मैं तो 3 साल के बाद चला गया। मुजफ्फर साहब भी कुछ ही दिनों के बाद चले गए, मोइन साहब आए, वो भी कुछ दिनों के बाद चले गए। लेकिन मेहता साहब को मजबूत शख्सियत है, इनकी इस्तकामत की मैं दाद देता हूँ और उनको सलाम करता हूँ। इतने अरसे तक इंसान स्कूल की खिदमत करने के बाद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन और रिसर्च ने इनको ऑनर किया और इनको बहैसियत प्रोफेसर अपने यहाँ बुलाया। ये बड़ी इज्जत अफजाई मेहता साहब को थी, इंसान स्कूल की भी बड़ी इज्जत अफजाई थी। यहाँ काम करने के बाद मेहता साहब जो थे वो NCERT से वाबस्ता हुए, और सैयद साहब जो थे वो तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो हाईएस्ट कमेटी थी उसके मेंबर भी रहे, और बाद में उन्होंने पद्मश्री का अवार्ड भी हासिल किया। कलकत्ते के हवाले से मैं ये कहूँगा कि यहाँ का कोई उर्दू अखबार अगर आप फाइलें उठा के देखेंगे, मई जून और जुलाई 1969 की फाइलें अगर आप उर्दू अखबारात की उठाएंगे, आज़ाद हिंद, आबशार, असर जदीद और स्ट्रगल, तो आपको इंसान स्कूल के सिलसिले में मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ और बहुत सारी खबरें मिलेंगी। उसी में एक फंक्शन हमने ऑर्गेनाइज किया था और यहाँ की एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में, जिसकी डायरेक्टर जो थी, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे अंग्रेज़ी में कुछ कहने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि आप यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद इंग्लिश, तो आप अपनी बात कहिए, मैं बनारस की बेटी हूँ, मैं हिंदी समझ सकती हूँ। तो मैंने उनसे जब दरख्वास्त की कि आप फाइन आर्ट अकेडमी हमें बुक कर दीजिए, तो उन्होंने अज़राए करम वो अकेडमी हमें दी, और उस ज़माने में 700 रुपये उसका किराया था एक दिन का। आप 69 की बात सोचिए, जब 10 रुपये में मैं 2 दिन खाना खाता था और रहाइश के अखराजात पूरे करता था। उस ज़माने में 700 रुपये फीस देने के लिए कोई वसाइल नहीं थी, लेकिन गाजीपुर के सरपंच मिले और उन्होंने एक सिटिंग में वो 700 रुपये अदा कर दिए, और वो फंक्शन हुआ और बहुत कामयाब हुआ। और उस ज़माने में मार्टिन बर्ड लिमिटेड के जो डायरेक्टर थे MN सप्रू, उसमें शरीक हुए, और वहाँ उस ज़माने के कलकत्ते की हुकूमत के मिनिस्टर कलीम साहब वो भी उसमें शरीक थे। वो तस्वीर इत्तेफाक से मेरे पास हैं। वो फंक्शन हुआ, बहुत कामयाब हुआ, और अच्छी खासी रकम वहाँ इंसान स्कूल के लिए जमा हुई। तो अगर मैं ये कहूँ कि जहाँ इंसान स्कूल की तरक्की और उसको इस्टेब्लिश करने में किशनगंज के उन हजरात का कंट्रीब्यूशन है, कलकत्ते का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैं उसे रिकग्नाइज करता हूँ। और इत्तेफाक की बात यह है कि अभी यहाँ आने के बाद मुझे ये पता चला कि मेरे 2 बहुत मोहतरम साथी, जिन्होंने इंसान स्कूल की कैंपेन चलाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जिनका, उसमें एक तो शमसुज़्ज़मा थे, बहुत मशहूर उस ज़माने के वो थे सहाफ़ी, वो नहीं रहे। यहाँ के एक IAS ऑफिसर थे निसार वारिस साहब भी नहीं रहे। एक शायर थे, उनके भी इंतकाल की खबर, बहुत अफसोसनाक खबरें मुझे मिली है। और मुझे लगता है कि किशनगंज में भी अब अगर मैं जाऊँ तो पुराने लोगों में मुझे शायद कोई नहीं मिलेगा जो मेरे सर पर हाथ रखे। और कल
یا مجھے لگتا ہے کہ کوئی موجود نہیں ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میرے اس بیچ کے اور اس کے بعد آنے والے بیچ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں انصار اسکول کے، ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اور مجھے بتایا گیا کہ ان میں سے بہت سے لوگ یہ یہاں تشریف لائے کہ یہاں کے منتظمین نے مجھے بھی اس فنکشن میں شریک ہونے کا موقع دیا ہے۔ میں دل سے آپ سب کی ترقی اور آپ سب کے بہترین مستقبل کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ انسان اسکول کے اس مشن کو آگے بڑھائیں گے جو خواب دیکھ کر ہم آئے تھے۔ ہمارے ذہن میں ایک انسان اسکول نہیں تھا، بلکہ ہمارے ذہن میں ایک پروگرام تھا کہ ہم انسان اسکول کو ایک ایسی تجربہ گاہ بنائیں گے جہاں طلباء کی تعلیم و تربیت کا انتظام تو ہوگا ہی ہوگا، یہاں سے جو اساتذہ ٹرین ہوں گے وہ مختلف جگہوں پر جا کر مزید انسان اسکول قائم کریں گے، اور انسان اسکول کا ایک گویا ایک خاندان ہوگا جو پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا ہوگا۔ اتفاق کی بات، اللہ کو یہ بات ابھی تک منظور نہیں تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج اس اجتماع میں شاید ہو سکتا ہے اس کی داغ بیل پڑ جائے، اور انسان اسکول صرف کشن گنج میں نہ رہے بلکہ ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچ جائے اور اپنی شخصیت اور اپنے کام کو منوا سکے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میری یادداشت کی وجہ سے اگر میری گفتگو میں آپ کو غیر مربوط محسوس ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، اور اگر کوئی نام میرے ذہن سے غائب ہو گیا ہو اور میں وہ نام آپ کے سامنے نہیں لے سکا ہوں، اس کے لیے بھی میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ 75 سال کی میری عمر ہو گئی ہے، تو یادداشت پر اثر پڑنا تو بالکل فطری بات ہے۔ میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں اور آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ فی امان اللہ۔ بہت بہت شکریہ عزت مآب جناب خالد سیف اللہ بھائی، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور آپ ہمارے لیے دعا گو ہیں، اور اللہ پاک ان دعاؤں کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ جاری رکھے۔ اور اب چونکہ وقفہ کافی ہو گیا ہے، بہت سے لوگ بے چین ہو رہے ہیں، اس لیے مجھے مجبوراً اعلان کرنا پڑ رہا ہے۔ مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا ہے، ابھی ہمارے بہت سے اساتذہ کے احساسات اور جذبات کو سننا باقی ہے، لیکن اس وقت چونکہ ظہر کی نماز اور کھانے کی بھی طلب لوگوں کو ہو رہی ہے، اس لیے اس وقت مجبوراً میں وقفہ دینا چاہتی ہوں 1 گھنٹے کا وقفہ کھانے اور نماز وغیرہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارا پروگرام جاری رہے گا، اور باقی جو اساتذہ ہمارے ہیں ابھی ہم ان کے تاثرات سنیں گے انشاءاللہ، اور شام کو ایک بہت خوبصورت غزل کلچرل پروگرام، مطلب منصور بھائی ہمارے انسٹرومنٹل، میرا تو دل چاہتا ہے ان کو کہوں منصور بھائی انسٹرومنٹل، انہوں نے آپ کے لیے انسٹرومنٹ کے ساتھ غزل کا، اور کون ہے استاد بڑے غلام علی خان صاحب کے گرینڈ سن، ان کی غزل آپ لوگوں کو سنوائی جائے گی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، اور اب وقفہ ہے لنچ کا۔ بہتی ہوا سا تھا وہ، اڑتی پتنگ سا تھا وہ، کہاں گیا اسے ڈھونڈو۔
बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छू के हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। सुलगती धूप में छाँव के जैसा, रेगिस्तान में गाँव के जैसा, मन के घाव पे मरहम जैसा था वो। हम सहमे से रहते कुएं में, वो नदिया में गोते लगाता, उल्टी धारा चीर के तैरता था वो। बादल आवारा था वो, यार हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छू के हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो।
पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, सबसे दुश्मनी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लोगों को आते हैं तो नजर, हम अगर देखो तो नहीं। अरे हो जुदा या खफा ए खुदा, है दुआ ऐसा हो नहीं। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। फील्ड में जाना, फील्ड में जाना, वो करने देना, करने दे। मुबारक बहुत कम खाएगा, धन्यवाद दे दो। शुरू करूं? जी जी। अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी बेइंतहा खुशी का इजहार पता नहीं किस तरह से करूं कि ये एक मौका आया है जहाँ सब लोग जुड़े हैं। यहाँ पे जो है साले ख़याम भाई जैसे 74 के हैं, मुज़फ़्फ़र भाई जैसे मंसूर हसन भाई 75 के हैं, और अभी मुज़फ़्फ़र हसन भाई ने बताया कि कोई 73 के भी थे। तो बहुत सारे नए और पुराने और हर जनरेशन के बड़े छोटे भाई बहन यहाँ पे मौजूद हैं।
تو اور پھر ہمارے بہت سے اساتذہ کرام بھی ہیں، اس میں خالد بھائی جنہوں نے 66 میں ہی اس کام کو جوائن کیا تھا، پھر بعد میں سعیدہ باجی، معید بھائی، مہتا بھائی، نگار باجی اور یہ لوگ دوسرے لوگ آتے رہے. پھر مجھے ایسا لگا کہ اسٹیج پر جو ہے امام بھائی ہیں اور شکیل کافی بھائی نظر آئے، تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست بات ہے، اور خوشی سے میرا بھی دل دھڑک رہا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. تو اس سلسلے سے میں جن لوگوں نے بھی اس کام کے لیے سبوں کو جوڑا ہے، اس نے بہت ہی محنت کی ہے، ان کا بہت بہت شکریہ. بہت سارے نام ہیں لیکن ایک دو قابل ذکر ہیں جو کہ نفیسہ باجی، ہمارے طارق خیام بھائی، مظفر حسن بھائی، منصور بھائی اور کلکتہ کا پورا گروپ جس نے ابھی یہ آرگنائز کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے رضوان اللہ بھائی، تو ان سبوں کا میں بھی بہت شکر گزار ہوں. I'm sure آپ لوگ بھی بہت ہی خوش ہوں گے اور شکر گزار ہوں گے کہ سب لوگوں نے جمع کیا ہے. ظاہر سی بات ہے جب چیزیں اتنی بڑی ہوتی ہیں تو تھوڑی بہت اونچ نیچ کمی ہوتی ہے، تو پلیز اس کو دل گزر کریں، اینڈ جو یہ تاریخی مومنٹ ہو رہا ہے اس کو اویل کریں. میں شروعات یہ کروں گا کہ میرا پہلا دن انسان اسکول میں کس طرح سے گزرا. تو وہ 14 نومبر کی ایک صبح تھی، اینڈ صبح کو ہماری امی نے، جس کو میں مامی کہتا تھا، مرحومہ نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ اٹھو تو تمہیں اسکول جانا ہے. اور خالد سے تمہارے ڈیڈی جا چکے ہیں، اور خالد بھائی جو کہ نیتا سے ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر سلام کمپلیکس میں رہتے تھے، تو بولے کہ خالد بھائی اور ڈیڈی جا چکے ہیں. اسرائیل بھائی، بعض لوگ پرانے جانتے ہوں گے، اسرائیل بھائی وہ تمہیں لے کے جائیں گے. تو میں اسرائیل بھائی کے ساتھ بنٹھن کر کے پہنچا. وہ نیشنل اسکول کا پرانا کیمپس تھا، اس وقت وہاں پہ کوئی بلڈنگ نہیں تھی، صرف 2 جھونپڑے تھے، اور بہت سارے بچے آئے ہوئے تھے. کچھ بچے اور آ رہے تھے، ان کے والدین کو لے کے آ رہے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نفیسہ بھائی سے اس دن بات ہو رہی تھی کہ ہلکی سی ٹھنڈک تھی، تھوڑی سی تبدیلی سی تھی وہاں پہ. اور خالد بھائی اینڈ مظفر بھائی وہاں پہ جو ہے بچوں کے ایڈمیشن وغیرہ اور ٹیسٹ وغیرہ لے رہے تھے کہ کون کس گریڈ میں جا سکتا ہے، کیا صلاحیت ہے. تو وہ پھر ہم لوگوں کو کچھ کھیل کھلایا گیا، کچھ مٹھائی دی گئی، اس طرح کا بڑا. تو یہ میری پہلی یاد. تو میں بھی خوش قسمت ہوں کہ 36 لڑکوں سے اور بچوں سے جس سے یہ انسان کی بنیاد پڑی. اور لیکن اس یاد کے ساتھ ساتھ ایک میسج بھی جو کہ ہم ہمیشہ گاتے رہتے تھے، چن کانٹے دور ہٹاؤ، ٹرین کے پپر پھول کھلاؤ، راج کنارے ہوش میں آؤ، دھرتی کو گلزار بناؤ. وہاں پہ کافی جھاڑیاں وغیرہ تھیں، تو مجھے اچھی طرح سے یاد آتا ہے کہ ڈیڈی نے، جیسے بھائی نے آگے بڑھ کر کے کچھ اکھاڑنا شروع کیا، اور ہمیں بھی کہا کہ آپ بھی اکھاڑیے اور پھر یہ گانا گانا. اب یہ گانا واقعی کوئی نظم تھی یا انہوں نے امپرامپٹو انہوں نے نکالا تھا، شاید خالد بھائی بتا سکتے تھے. چن کانٹے دور ہٹاؤ، ٹرین کے پٹوں پھول کھلاؤ، دھرتی کو گلزار بناؤ. آپ لوگوں نے بھی گایا ہوگا، ہم سارے بچوں نے گاتے رہے. ہائی اسکول میں پہنچے تبھی بھی کبھی کبھی گنگنا لیتے تھے. یہاں آنے کے بعد بھی کبھی کبھی ہم بچوں کو گنگناتے تھے. لیکن تقریباً 40 سال کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس کے پیچھے پیغام کیا تھا. اس کے پیچھے جو پیغام تھا مجھے 40 سال لگے سمجھ نہیں آیا کہ ہم آگے بڑھ کر کے دنیا سے اس کے غموں کو نکالیں، غموں کو دور کریں.
अपने आस पास की दुनिया को फूलों से भर दें और इस सरजमीन को गुजार बनाए, दुनिया को गुजार बनाए। ये चीज़ 40 साल के बाद क्लिक हुई। इसके पीछे एक मैसेज था जिसको हम हंसी खुशी गाते थे, लेकिन हमें ये याद नहीं रहता। इंसान की बहुत सारी यादें हैं और वेरी इमोशनल, तो आपको बताएंगे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ना बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे कि कुछ बातें करें स्कूल के सिलसिले से, तो मैं उस तरफ बढ़ता हूँ, जिन चीज़ों पे आपके सामने रखता हूँ और आप भी गौर करें। पहले ये कि इंसान है क्या। इंसान इज़ वेरी यूनिक इंस्टीट्यूशन। हम सब इससे गुजरे हैं। हम जब छोटे थे वी फेल्ट इट बट नेवर रियलाइज कि है क्या। अब जब बड़े हो रहे हैं तो वी आर रियलाइज। नंबर एक ये कि इंसान जो है वो थोड़े से नोट्स बनाए थे कि यहाँ पे ये देखें कि सैयद भाई ने जब काम शुरू किया तो मेरे ख्याल से खालिद हमारे मोहतरम खालिद भाई यहाँ पे मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा कि काम की नोयत ये हो कि इस मामले में हमें न मगरिब का दिलदादा बनना है न मशरक़ का पैरू बनना है। ये चीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत है। हम वेस्ट को फॉलो नहीं कर सकते हमेशा। वेस्ट ने तो हमें नंगा कर दिया। हर चीज़ वेस्ट की हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। वेस्ट की बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं तो हम दे सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि डिग्री याफ्ता नहीं बल्कि हमें तालीम याफ्ता देने की ज़रूरत है। मैंने पूछा रेडी बट यू मीन तालीम याफ्ता, फिर आप लोगों को भी पता होगा। उन्होंने कहा तालीम याफ्ता वो है जो कि इस तालीम का इस्तेमाल करके खुद में और समाज में सुधार लाए और समाज को कुछ दे सके। ये मकसद है और इस तहत इंसान स्कूल का मिशन रहा। हमें किताबी कीड़े बनने पे जोर नहीं दिया गया बल्कि हमें ऑल राउंड डेवलपमेंट पे जोर दिया गया, ह्यूमन डेवलपमेंट पे जोर दिया गया, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू सिखाए गए, यहाँ तक कि टॉयलेट साफ करना तो सिखाया गया। 1-1.5 साल पहले मेरी हमसे 1 साल जूनियर थे आरिफ रिजवी या आसिफ रिजवी नाम कर रहा हूँ, जो कि वहाँ के लोकल बाटा मैनेजर होते थे, उनके बेटा थे। उसने बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा कि सैयद भाई ने कहा कि ये हमारी गंदगी क्यों उठाए, ये जो लोग जो हमारे टॉयलेट साफ करते हैं, हमारे पखाने को फेंकते हैं, ये हमारी गंदगी क्यों उठाए। हम अपनी गंदगी प्लीज आप लोग खामोश हो जाइए। बहुत बड़ा वैल्यू है, बहुत बड़ा। यारब को न समझे है न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबां। खुदा अल्लाह के वास्ते खामोश हो जाइए। सुनिए सब भाई कुछ कह रहे हैं। तो हम गूगल मीट पे ज्वाइन करें को भी भाई कहते थे। आप सब लोगों को याद होगा कि वासिल भाई, राजेंद्र भाई, कलाम भाई, हर लोग भाई हैं। हमें आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ रहना है। ये है इंसान, चाहे क्यों नहीं डिफरेंसेस हो। कैंपस पे स्कूल की तरफ से कभी बीफ खाने की इजाज़त नहीं दी गई ताकि हम अपने हिंदुओं भाइयों का ख्याल रखें। एक वेरी यूनिक चीज़ जो कि आज तक दुनिया में मुझे कहीं नज़र नहीं आई है, यहाँ पे जिस तरह से अब इंडिया में शुरू हो गया है कि कॉलेजेस वगैरह में कंपनीज आती हैं और ओपन हाउस होता है, वो रिक्रूट करने की कोशिश करती है। उसी तरह से स्कूल वगैरह में यूनिवर्सिटीज़ आती हैं और वो अपने को रिक्रूट करने की कोशिश करती हैं अच्छे बच्चों को। तो कभी कभी जो है क्रिश्चियन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह यहाँ आती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई अगर मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ और मैं एडमिशन लूँ या मेरा बच्चा एडमिशन ले तो क्या मुझे बाइबल पढ़ना पड़ेगा? बोलते हाँ। मैंने कहा लेकिन बाइबल को तो मैं यकीन नहीं करता, तो कैसे क्या करेगा? नहीं, अगर आपको पास करना है तो पढ़ना पड़ेगा और जो उसका आंसर बाइबल में लिखा वही देना पड़ेगा, इधर आपको यकीन बिलीव हो या नहीं हो। इंसान स्कूल में क्या सिखाया गया कि जो हमारे हिंदू साथी हैं उनके लिए जो है कोई हिंदू टीचर उनको उनके ही धर्म को सिखाए। ये नहीं कि एक आम होता है कि कॉन्वेंट स्कूल में या दूसरे स्कूल क्या कहते हैं कि आपको अगर
بہت وہ آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ مورل ایجوکیشن، لیکن انہوں نے پیرلل رکھا کہ اسلامیات ہم پڑھ رہے ہیں اور جو غیر مسلم بچے ہیں وہ اپنے دھرم کو پڑھ رہے ہیں، امپوز نہیں کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب چیزیں جسے یہ انسان ہے، کمزوروں کی مدد کرنا، یہ بات اگین ہم نے جب 2000 سے 2003 تک میں نے بہت ساری چیزیں جمع کرنے کی کوشش کی، دہلی کا کافی انٹرویو وغیرہ لیتا رہتا تھا، تو بعد میں ایک چیز سمجھ میں آئی کہ ہمیشہ ہمارے مزدور بہت زیادہ ہوتے تھے، آواز کہیں دکھاتے تھے، کام نہیں کرتے تھے، ان کو جو ہے مارکیٹ ریٹ سے تھوڑا سا زیادہ ہی دیا جاتا تھا۔ ہم سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ کیا فائدہ ہے، برا بھلا ہو رہا ہے، یہ لوگ بیکار کر رہے ہیں، لیکن پھر بعد میں سمجھ میں آئی کہ یہ تو ایک پلیٹ فارم انہوں نے دیا ہے، تو ان کو بھیک دینے کی جگہ ان کو عزت آبرو کی ایک نوکری دے دی، تاکہ وہ یہ نہیں سمجھے کہ ان کو بھیک دیا جاتا۔ ہم نے پھر بعد میں جب ڈیری سے وضاحت کی تو بولے کہ ہاں اگر ہم نہیں کریں گے تو یا تو وہ چوری کریں گے یا بھیک مانگیں گے، ہم ان کو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سکھائے۔ ہم لوگ ساری زندگی یہی بچپن میں یہی سنتے آئے، سمجھتے رہے کہ کتنا ویسٹ ہو رہا ہے، ہزاروں لاکھوں روپئے جو خالی مزدوری میں جا رہا ہے، لیکن انہوں نے ایک پلیٹ فارم دیا کہ کس طرح سے ہم یہ کریں۔ یہ چیز مجھے خود سمجھ میں 40 سال کے بعد آئی، جب آ گئی تو میں نے کال کیا، میں بعد میں جو ہے رضا یا شفا کسی کی کال آئی کہ کیا بات ہے، ڈیڈی بہت خوش نظر آ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوئی تو سمجھا کوئی تو سمجھا، تو ہم نے کہا اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ یہ بات ہوئی تو مجھے ایک دم سے کلک ہوئی، تو میں نے ڈیڈی کو کال کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں ڈسیپلنسی اب انسان میں جو ہے وہاں اس میں بہت سارے چھپے ہوئے اور کچھ ظاہری میسیجز ہیں، جو ظاہری میسیجز ہیں مجھے پتا ہے، ترانے میں بھی ہم گا رہے ہیں انسان بنیں گے، ہر انسان بنیں گے، خوش ہو گے نظر یہ سن اور ان کی نظر اپنوں کی، لیکن بہت سارے میٹافورک میسیج ہیں، چاہے خود نیم انسان ہے، انسان کا نیم انسان کیوں رکھا گیا، شاید خالد بھائی اس معاملے میں روشنی ڈال سکتے ہیں، اس وقت چیزیں ذہن میں آ رہی تھی، لیکن کچھ چیزیں پھر میں نے دہلی سے معلوم کی، پھر انسان ورلڈ انسان کیوں رکھا گیا، آپ کے جو ہے ہاسٹل کا نام جو ہے وہ دیکھیں اس کے پیچھے ایک میسیج ہے، یا تو وہ کرداروں پہ ہے، خوبیوں پہ ہے، سڑکوں کے نام ان لوگوں پہ ہے جو کہ دنیا کو کچھ دے کے گئے ہیں، ملک کو کچھ دے کے گئے ہیں، اس کے پیچھے ایک میسیج ہے، یہ ایک انسان ہے۔ انسان جو ہے کبھی نہ کانوینٹ رہا ہے، نہ انسان کبھی مدرسہ رہا ہے، انسان کی اپنی ایک ہمیشہ ایک اپنی نچ رہی ہے، اپنی ایک پہچان رہی ہے۔ اب بات آتی ہے کہ انسان کو ہم امپروو کیسے کریں، اس وقت انسان اس پوزیشن میں نہیں ہے جیسے پہلے ہوتا تھا، اس طرح کی چیزیں ہیں، بے شک اس میں کچھ کمیاں آئی ہیں وقت کے ساتھ، اور اس میں کیا ضرورت ہے، حالات کا کیا تقاضا ہے، کیا چیز ہو رہی ہے، تو شفا بھی آپ کو زیادہ بتا سکیں گے، لیکن میں کچھ چیزیں آپ کو اس معاملے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب انسان شروع ہوا تو میں نے جو ریسرچ کیا ہے اس کے مطابق، ہو سکتا ہے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو، کہ اس پورے پورنیہ ضلع میں جو کہ اب 4 ضلعوں میں بدل چکا ہے، اب پورنیہ ریجن کا تھا اور آس پاس کا جو بنگال کا حصہ تھا، اس وقت جو ہائی سکولز تھے آپ ہاتھ پہ کال کر سکتے تھے، پورنیہ ضلع اسکول، کشن گنج ہائی اسکول اینڈ سلیگوڑی اسکول، شاید 1-2 اور، اینڈ پلس وہاں پہ 2-3 اچھے اسکول جو ہے دارجلنگ میں ہوتے تھے۔ اس وقت جو ہے آپ کے جو ہے کالجز میں کیا نام ہے، سلیگوڑی میں ایک کالج تھا، پورنیہ کالج تھا، مارواڑی کالج جو ہے 2 یا 3 سال پہلے کھلا تھا، یہ 3 کالج تھے۔ نہرو کالج جو اسی 65 میں کھلا، جس کو CS بھائی نے خود مدد کی اس کو کھولنے، تو یہ سچویشن ہے۔ لیکن ایسی بات تو نہیں تھی کہ کلکتہ میں یا پٹنہ میں یا بھوپال میں یا آسنسول میں یا جمشید پور میں اچھے کوٹ اینڈ کوٹ اچھے اسکولوں کی کمی تھی، تو کیوں ہمارے اور آپ کے مطلب ہمارے تو نہیں لیکن بچے دوسرے جگہوں سے کیوں آتے تھے، والدین اپنے بچوں کو کیوں بھیجتے تھے، آپ لوگ اپنے اپنے شہروں کو، اپنے پٹے کے مکانات کو چھوڑ کے جھوپڑے میں کیوں آئے؟ وہ اس لیے آئے کہ انسان کی اپنی ایک نچ
जो कि न कि कॉन्वेंट स्कूल की थी, न मदरसे की थी, न नेतरहाट की। इस वक्त नेतरहाट बहुत अच्छा स्कूल समझा जाता था, इस वक्त मुझे पता नहीं कि क्या सिचुएशन है। तो इस वक्त हम अगर इंसान को इम्प्रूव करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हमारी जो निच है उसको हम किस तरह से बरकरार रखें और उस वक्त की ज़रूरत के हिसाब से हम किस तरह से मॉडिफाई करें। जाहिर सी बात है वक्त की चीज़ें मॉडिफाई होने की ज़रूरत होती है। तो फिर इस सिलसिले से हम क्या मॉडल होंगे, हमारे पास क्या मॉडल है? अगर हम दुनिया के अच्छे मॉडल्स देखते हैं, अगर अमेरिका को देखें, अमेरिका के स्कूलिंग सिस्टम इज़ नॉट वेरी कंसिडर्ड वेरी गुड, यूनिवर्सिटी का सिस्टम यस, तो कहाँ का अच्छा मॉडल है? ओके, जापान के और कोरिया के बच्चे बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन जापान और कोरिया के बच्चे में हाईएस्ट रेट ऑफ सुसाइड है, इतनी डिप्रेशन में घुसते हैं कि कोई फायदा नहीं। ये भी तो बहुत अच्छा मॉडल नहीं है। इसका जो अच्छा मॉडल जो दुनिया के सबसे अच्छा स्कूलिंग मॉडल समझा जाता है वो नॉर्वे का है। तो हम इन अच्छे मॉडल्स को किस तरह से लें और उसको जो है अपने जगह के हिसाब से किस तरह से मॉडिफाई करके उसको सामने ला सकें, ये सोचने की ज़रूरत है कि जब अगर हम इम्प्रूव करें तो हम किस तरह से करें। हेलो हर बच्चे पर 156 अच्छा, उसी तरह गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है यूसी बर्कली, उसकी फीस तकरीबन 40,000 है, लेकिन वो 38,000 है, लेकिन हर बच्चे पे 55,000 खर्च करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ये हमें मान के